اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پریس کانفرنس کو سمبودھت کرنے کے لیے ملک کے مائناز ایجوکیشنسٹ اور مولانا آزاد کے گرانڈ نائس حسن آرا سلیم صاحبہ موجود ہیں. میم کیا آج کے پروگرام کا کیا مقصد ہے؟ آج اتر دناج پور کہا جائے شمالی بنگال میں آپ آئے ہیں. آداب. میرا جو یہ دورہ ڈالکھولا میں ہوا ہے وہ محمد افضل حسین نے سارا چیزیں انتظام کر کے ہاؤس آف ہیومن رائٹس کے ذریعے اسے یہ تھا کہ سیمانچل ایریا جو ہے آپ لوگ کا بہت ہی ان ڈیولپڈ ہے اور ایجوکیشن وائز بہت ہی پچھڑا ہوا ہے. ان کو فیسلٹیز جو مائنارٹیز کی ملنی چاہیے وہ نہیں ہے. اسی لیے افضل سے میرا تعلق کافی سالوں سے ہے اور افضل پروگرامس وغیرہ انیشیٹ کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے. تو ہمیں یہ لگا کہ جو مولانا کی جو ویژنز ہیں اور ہماری جو فاؤنڈیشنز ہیں اور ٹرسٹ ہے جو مولانا آزاد فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن اینڈ سوشل ایمنٹی، ہم بیسکلی ویمن امپاورمنٹ، ہیلتھ اینڈ ہائیجین، چائلڈ اور پہ ایمفسائز کر رہے ہیں. زیادہ ہم کوئی پروگرامز انیشیٹ نہیں کر رہے ہیں، اس پہ ابھی ہم دھیان نہیں دیں گے. 3-4 جو پروگرامز ہیں، ہیلتھ اینڈ ہائیجین ہے، ایجوکیشن ہے اور ویمن امپاورمنٹ ہے، اس پہ ہم سلولی دھیرے دھیرے کام سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ کچھ پروجیکٹس ہیں، اس کو امپلیمنٹیشن موڈ میں ڈالیں گے تاکہ جو اس ایریا کی جو ایجوکیشن سسٹم جو بھی لیک کر رہا ہے اس پہ ہم کام کریں. اور ہم اس میں فوکس کریں گے کہ ایک میجر مطلب ایک ہال ہو، مطلب دینی بھی ہو اور دنیاوی بھی ہو، دونوں ایجوکیشن ہونا چاہیے. عورتیں جو ہیں اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اس ویمن امپاورمنٹ پروجیکٹس کے ذریعے، اسکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ذریعے، تو وہ ایک سیلف کانفیڈنس اپنے اوپر میں لا سکتی ہیں. جو موجودہ حالات ہیں عورتوں کے، جو انڈر پریولیجڈ عورتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، در بدر کی ٹھوکر کھاتی ہیں یا کچھ ڈومیسٹک ہیلپ کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، ان کو فائنانسز مار کٹائی ہوتی ہے، فیملی میں بچے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ وہ اگر کچھ کماتی ہے تو اپنے فیملی کو جوڑ کے رکھ سکتی ہے، تعلیم بھی دے سکتی ہے. تو ابھی مین فوکس ہے آپ کو جو مولانا کی ویژنز ہے کہ تعلیم ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سینٹرز کھولیں، جیسے جو بچیاں تیز ہیں اور جو بچیاں واقعی آگے فردر اسٹڈیز کریں اس کو ہم لوگ کیسے ہیلپ کریں اسکالرشپس کے ذریعے تاکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل طور سے کمپلیٹ کرے. اور ہم عارف جو ہیں میوار یونیورسٹی صاحب، وہ کچھ پروجیکٹس اور اسکالرشپس ہیں وہ کیسے انیشیٹ کریں گے، پھر باقی جو ہے افضل آپ کو سمجھا دیں. سب سے جو میم کا جو مقصد ہے، اصل سب سے پہلا مقصد ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ایجوکیشن کا ہب ہونا چاہیے جس کی تیاری اسٹارٹ ہو چکی ہے. ہم لوگ زمین ڈھونڈ رہے ہیں، مطلب میم کے جو آنے کا مقصد ہے سب سے پہلے کہ ہم ایک بہت بڑا اسکول بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم زمین ڈھونڈ رہے ہیں. فنڈ ریڈی انشاءاللہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. اور دوسرا جو میم کا جو ٹارگیٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ بچے ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں. 10-12 کے بعد جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پروفیسر میوار یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر عارف صاحب کو بلائے ہیں. یہ یونیورسٹی میں کیا کرتے ہیں، بچوں کو اسکالرشپ دلاتے ہیں میم کے ذریعے سے. یہ بھی میم کے ذریعے سے رسپیکٹ میں آئے ہیں. وہاں پہ کوئی بھی بچہ جائے گا تو انجینئر، ڈاکٹر، لائر، نرس، سائنٹسٹ، پیرامیڈیکل کا سب کورس فری ہوتا ہے. اور ہم لوگ اپنے ان کی طرف سے کوشش کرتے ہیں، یعنی مفیس اور دا ہاؤس آف ہیومن بینگ کی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کھانے پینے کا ہم لوگ دیں، کیونکہ اسکالرشپ سے 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ جو فیس ہوتا ہے وہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن کھانے پینے کا انشاءاللہ ہم لوگ دیں گے. دوسرا کیا ہے، ہم لوگ سلائی سینٹر، بڑے لیول کا سلائی سینٹر، کمپیوٹر سینٹر اس ایریا میں بنانے جا رہے ہیں. تیسرا کیا ہے کہ جو لوگ جاب لیس ہیں، جیسا کہ عورتیں جاب لیس ہیں، تو ہم لوگ ایک اسکیم نہیں، اس کو بھی پروجیکٹ ہے. یہ سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ دونوں کا پروجیکٹ ہے کہ 3 مہینہ کے اندر 4 مہینہ کے اندر سلائی سکھائیں اور ڈیورنگ سلائی ان کو پیسے بھی دیا جائے. اور جب 3 مہینہ کے اندر وہ کمپلیٹ کر لیں تو کیا ہو جائے گا کہ اس کو پھر اس کا جاب لگا دیں گے. تو میم کا اصل میں وومن امپاورمنٹ، اسکالرشپ اینڈ ہیلتھ کا ٹارگیٹ ہے. اس کے علاوہ آئندہ اسکول کا تو ٹارگیٹ ہے وہ بتا دیا. اس کے علاوہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میم آتے رہیے. آپ لوگ دعا کیجیے
मैं तमाम सीमांचल, नॉर्थ बंगाल और उत्तर दिनाजपुर के लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको स्कॉलरशिप या हेल्थ या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग में जाइए या दालकोला वार्ड नंबर 15 में आइए, इंशाल्लाह सारी जानकारी, क्योंकि वो मेम का ऑफिस है, मेरा नहीं है, मफेसा का ऑफिस वो है, अब दालकोला हो गया है, तो आप लोग कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और कुछ सवाल है? सर सुनने में आया जैसा द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में आप काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ प्राइवेट स्कूल भी है जिसमें स्किल भी नहीं है, क्या कहना चाहिए? प्राइवेट स्कूल के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमारे लतीफ़ मंडल साहब हैं, वो सोशल वर्कर बहुत बड़े, उसके साथ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे उसको पुश किया जाए, कैसे उसको इकोनॉमिक में स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसके लिए चल रहा है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से भी बेगम हुस्न आरा सलीम साहिबा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे इलाके में आए, जो इलाका आपने खुद देख के अंदाज़ा किया होगा कि बहुत ही पिछड़ा, पसमानदा, बैकवर्ड इलाका है। यहाँ जो है माइनॉरिटीज़, खुसूसी तौर पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यहाँ रहती है और हम लोग सिर्फ तालीमी तौर पर नहीं, तालीमी तौर पर भी हम लोग बैकवर्ड हैं, सियासी तौर पर भी बैकवर्ड है, माशी तौर पर भी बैकवर्ड है और क्या कहते हैं समाजी तौर पर भी बैकवर्ड है। तो जब आपका मुबारक कदम हमारे इलाके में पड़ा है तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूँगा, क्योंकि आपके रगों में ऐसी शख्सियत का खून दौड़ रहा है जिनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से दुनिया जानती है, हमारी शख्सियत के मालिक थे और उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, वो एक हमारी शख्सियत के मालिक थे। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैम अगर थोड़ी सी तवज्जो हमारे उत्तर दिनाजपुर, नॉर्थ बंगाल और सीमांचल के इलाके में उनकी नज़र पड़ी और उनकी कोशिश रही तो इंशाअल्लाह उनकी कोशिशों से हम तमाम नौजवानों को इकट्ठा करके एक टीम बना सकते हैं और उस टीम के ज़रिए से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़यालात को, उनकी तालीम को और उनकी आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखने का काम कर सकते हैं। क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को यूं ही इमामुल हिंद नहीं कहा गया था, उनका जो कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, इस कौम के लिए, इस समाज के लिए है, रहती दुनिया तक कोई उसको भुला नहीं सकता। और इस कौम के नौजवानों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अपना आइडियल, अपना रोल मॉडल, अपनी मिसाल बना लो, तो फिर आप जो है किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहोगे। इंशाअल्लाह हमारा इलाका तालीमी, माशी, समाजी और सियासी तौर पर मजबूत होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नदीम भाई से 2 सवाल, एक सवाल उनसे प्रोजेक्ट के बारे में और एक सवाल स्कॉलरशिप के बारे में कर दिए। फिर आप क्या है सर स्कॉलरशिप? मेवाड़ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप जो सर हम लोग चला रहे हैं वो SC ST माइनॉरिटी और OBC के लिए है। ये एजुकेशन बिल्कुल 100% फ्री है, सिर्फ एकोमोडेशन चार्ज आपको देना है, वो भी द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और मफेसा दोनों मिल के कोशिश कर रही हैं कि जो खाने पीने का पैसा जो लग रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया। थैंक यू सो मच। नदीम भाई से आप, अच्छा नदीम भाई कुछ बोलना चाहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में? स्पोर्ट्स के ये माइक है एजुकेशन तो मस्ट है, दैट इज वो सबको मालूम है, राइट? मगर अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स वो भी एक तरह का एक ग्रूमिंग करने के लिए एक तरीका होता है बच्चे लोग के लिए, सही है? क्योंकि काफ़ी अगर बच्चे अगर ज़्यादा एजुकेशन में फोकस करते हैं तो वो लोग थोड़ा माने अलग मूड में, अलग जोन में चले जाते हैं, राइट? मगर उनके अंदर में जो काफ़ी ऐसा नहीं है कि हर इंसान के पास, हर इंसान के अपने अंदर में एक हिडन टैलेंट होता है। तो मेरा गुजारिश है जितने पेरेंट्स को, जितने भी उनके जो देख रहे हैं बच्चों को, कि उनको वो निकालिए कि वो किस चीज़ में वो माहिर है, कौन सा चीज़ में वो ज़्यादा फोकस है। तो मेरा एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और थोड़ा बहुत मैं थोड़ा आर्ट भी कर लेता हूँ, तो उनको अभी लाइक पेरेंट्स को उनको तवज्जो देना चाहिए कि वो भी थोड़ा उभर के आए। एजुकेशन के साथ में वो स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर का भी होना चाहिए। तो ये चीज़ सबको लेके चलना पड़ेगा, तभी वो ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज एजुकेशन तो है, वो हमारा जो है मेन मुद्दा है, उसमें तो काम करना ही, प्लस स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ में भी उनको फोकस करना पड़ेगा। शुक्रिया, थैंक यू।